नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो आज आप नवो यूनिट चालू करिए छे। प्रकरण 4 प्राणी सृष्टि विषे। आपणे जे वनस्पति सृष्टि विषे अभ्यास कर्यो एम हवे प्राणी सृष्टि। हवे आपणे ख्याल छे के आपणी आजुबाजु केटला बधा अलग अलग प्राणीओ छे। तमे घणा बधा प्राणीओ जो, कोई दरियाई जीव जो, कोई सूक्ष्म कोई प्राणीओ जो, कोई वादળી छे, स्पोन्जिला, साइकोन, तमे तारा माछलीओ दरियानी जोई हशे। एवी अलग अलग घणी बधा प्राणीओ, तमे कोई केटला विशेष प्रकारना पक्षीओ जोया हशे। तो आ दरेकने प्राणी सृष्टिमां मूकवामां आवेला छे। मनुष्यने पण प्राणी सृष्टिमां मूकवामां आवे छे। उंदरथी मांडी अने डेटकाथी मांडी अने मगर ए दरेक प्राणीओ तमे जोया छे। हवे आ प्राणीओने छे ई अमुक समानताने आधारे एक अलग अलग जूथमां मूकवामां आव्या छे। एनो अलग अलग एक वर्गीकरण पाडवामां आव्या छे। तो एमां एना कई एनुं प्रजनन तंत्र केवुं छे, एनुं रुधिर परिवहन तंत्र केवुं छे, एमां कोषनुं आयोजन केवुं छे, ए विविध एनी समिति केवी छे, ए अलग अलग बाबतने छे ए ख्याल राखी अने अलग अलग वर्गीकरण करवामां आव्युं छे। तो ए वर्गीकरणना आधारो विषे आपणे जोईए तो पहेलो आधार छे आयोजनना स्तर। हवे आयोजनना स्तर, समिति, द्विगर्भस्त्री, त्रिगर्भस्त्री एटले गर्भस्तर केवुं छे, एना देहकोष्ठो, खंडता, मेरुदंड आ दरेक बाबत एमां आपणे पहेला जोईए के आयोजनना स्तर विषे। हवे आयोजनना स्तर विषे आपणे अभ्यास करीए तो एमां छे ने ए घणा प्राणीओ छे ने ए खाली कोषीय स्तरनुं आयोजन धरावे। हवे कोषीय स्तरनुं आयोजन कोने कहेवाय तो के घणा प्राणीओनी अंदर जे अलग अलग एमां जे कोषो छे ने अलग अलग कार्य छे ने ई करता होय एम, तो एने कोषीय आयोजन कहेवाय। एवुं शेमां होय तो के वादળી 6 छिद्र समुदाय आपणो जे भणवानो आवशे ने एनी अंदर एवुं होय के एमां शुं होय तो के एमां कांई छे ने आम पेशी कोष मळी अने केम पेशी बने, तो एवुं नथी के एना शरीरमां अलग अलग जे कोई एम के आवा कोषो छे तो आ कोषो छे ने अलग अलग कार्य साथे संकळायेला छे। तो कोषो अलग अलग कार्य साथे संकळायेला होय छे तो तेने छे ए कोषीय आयोजन कहेवाय अथवा तो कोषीय स्तरनुं आयोजन कहेवामां आवे छे। एमां उदाहरण तरीके वादળી तमे लखी शको, એટલે કે વાદળી એટલે કે 6 छिद्र समुदाय एनी अंदर समावेश थाय छे। पछी आ कोषीय स्तरनुं आयोजनना स्तर कया कया होय। हवे बीजुं छे पेशीय स्तरनुं आयोजन। पेशीय स्तरनुं आयोजन हुं हवे आनी अंदर शुं होय तो के कोषो होय ने सरखा सरखा कोषो ए बधा छे ने भेगा मळी अने पेशीनी रचना करे। सौप्रथम एम तो के कोषोनो समूह मळीने पेशीनी रचना करे अने आ पेशीओ छे ने ચોક્કસ કાર્ય સાથે સંકળાયેલી હોય એમ પેશીઓ બને। તો એ પેશીઓ ચોક્કસ કાર્ય સાથે સંકળાયેલી હોય છે તો એ આયોજનને કહેવાય પેશીય સ્તરનું આયોજન। આવું પેશીય સ્તરનું આયોજન છે ને એ કોષ્ઠાંત્રીમાં જોવા મળે। उदाहरण तरीके कोष्ठांत्री एवं आवा दरेक प्रश्न नंबर 2 मार्क में आवे कि आयोजननुं स्तर जणावो तो कोषीय पेशीय हजी आपणे तीजा नंबरनुं जोईए तो के अंग स्तरीय आयोजन। अंग स्तरीय आयोजन में शुं होय तो के एमां छे पेशीओनो समूहथी एक अंग बनावे तो के पेशीओ मळीने अंगनी रचना करे
અને આ જે અંગ છે ને એ ચોક્કસ કાર્ય કરે કાંઈ. આપણું એક ચોક્કસ અંગ કહીએ તો કે આપણું હૃદય, તો એ રુધિર પરિવહનનું કાર્ય કરે એમ, તો એ એક પ્રકારનું કાર્ય છે એમ. તો અંગ એ ચોક્કસ કાર્ય સાથે સંકળાયેલું હોય. તો એને છે એ અંગ સ્તરીય આયોજન કહેવાય. એમાં ઉદાહરણ તરીકે આપણે એક ઉદાહરણ લખીએ તો કે પૃથુકૃમિ. પૃથુકૃમિ સમુદાય છે એમાં એવી રીતના હોય. હવે એ બાબત તમે પાછા જે આ વર્ગ ભણશો ને ત્યારે તમને પાછો ખ્યાલ આવી જશે. હવે અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન. અંગસ્તરીય આયોજન એટલે કે શું? તો કે અંગો જે અલગ અલગ છે ને એનાથી એક આખું તંત્ર બનાવે. અંગોથી તંત્રની રચના થાય અને તે અંગતંત્ર તરીકે વર્તીને ચોક્કસ કાર્ય કરે. અંગતંત્ર છે એ ચોક્કસ શરીરના દૈહિક બધા કાર્ય કરે. તો એને છે એ અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન. આવું બધું છે એ અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન છે એ સ્થૂળ, ત્વષ્ટી, પછી મૃદુકાય, મેરુદંડી, એ સંધિપાદ એમાં જોવા મળે છે. તો આમાં ઉદાહરણ તરીકે આપણે બે લખીએ, સંધિપાદ અને મેરુદંડી. પછી સ્થૂળ, ત્વચી, મૃદુકાય એ બધા એની અંદર આવે. તો જો કહીએ ને તો એમાં આયોજનના સ્તર 4 પ્રકારના હોય. કોષીય આયોજન, એમાં ખાલી કોષો બોડીની રચના હોય, એમાં ખાલી કોષ હોય, વિશિષ્ટ પેશી કાંઈ હોતી નથી અને એ કોષો કાર્ય કરે. પછી પેશીય આયોજન, તો કે પેશીય સ્તરનું આયોજનમાં શું હોય? તો કે કોષો ભેગા મળી અને એના શરીરમાં પેશી બને અને પેશી ચોક્કસ કાર્ય કરે. તો એવું તો કે કોષ્ઠાંત્રીમાં હોય. અંગતંત્ર સ્તરીય અંગ સ્તરીય આયોજન, પેશીઓ મળીને એક અંગની રચના કરે ને અંગ કંઈક કાર્ય કરે. એવું શેમાં મળે? તો કે પૃથુકૃમિમાં. પછી અંગતંત્ર, અંગો બધા ભેગા મળીને આખું એક શરીરનું તંત્ર બનાવે અને તંત્ર આખું કાર્ય કરે. તો એ સંધિપાદ, મેરુદંડીમાં આપણે બધા પણ આવી જાય, મનુષ્ય પણ. તો એ આપણામાં પણ અંગતંત્ર સ્તરીય આયોજન, આપણામાં અંગતંત્ર હોય, આપણું આખું અંગતંત્ર જે નિર્માણ પામ્યું એટલા માટે. તો આ 4 આયોજન. હવે ઘણા પ્રાણીઓ છે ને એ હજી આયોજનના સ્તરમાં હજી પણ બાબતો સમાવેશિત થાય છે. હું આ બાજુ લખું છું. તો એક છે ને એ ઘણા પ્રાણીઓ છે ને એ સંપૂર્ણ પાચન તંત્ર ધરાવે અને ઘણા પ્રાણીઓ છે ને અપૂર્ણ પાચન તંત્ર ધરાવે. હવે હું તમને કહું, સંપૂર્ણ પાચન તંત્ર અને અપૂર્ણ પાચન તંત્ર શું? તો કે સંપૂર્ણ પાચન તંત્ર એટલે કે ઘણા પ્રાણીઓ છે ને એમાં છે ને જે આપણે ખોરાક માટેનું જે મુખ ગુહા કે મુખ દ્વાર છે એ અને એનું મળદ્વાર, એ બંને ભાગ છે ને એ અલગ અલગ જગ્યાએ ખુલે. તો એ છે ને સંપૂર્ણ, આપણે મનુષ્યમાં સંપૂર્ણ પાચન તંત્ર હોય, આપણું મળદ્વાર ને મુખ દ્વાર અલગ અલગ છે. તો પહેલા આપણે આની વ્યાખ્યા લખીએ તો કે જેમાં મુખ દ્વાર એટલે કે ખોરાકનો માર્ગ અને મળનો ત્યાગ માટેનો માર્ગ અલગ અલગ હોય. મુખ દ્વાર અને મળ દ્વાર અલગ અલગ હોય, તેને સંપૂર્ણ પાચન કહેવાય. પાચન તંત્ર અથવા તો પાચન માર્ગ કહેવાય. પછી બીજું છે અપૂર્ણ પાચન માર્ગ. ઈ કોને કહેવાય? તો અપૂર્ણ પાચન માર્ગ છે એમાં મુખ દ્વાર અને મળ દ્વાર એક જ હોય. ઘણા આપણે વર્ગ આવશે આગળ ભણવાના કે જેનું મળદ્વાર ને મુખ દ્વાર છે ને એક જ હોય, કે જ્યાંથી મળનો નિકાલ પણ એક જ દ્વારથી થતો હોય, એક જ એક ખુલ્લું છિદ્ર હોય ત્યાંથી થતો હોય અને એનો ખોરાક લે એ પણ ત્યાંથી જ થતું હોય એમ. તો મળદ્વાર મળનો ત્યાગ પણ કરે અને ખોરાક પણ ત્યાંથી જ લે, તો એને અપૂર્ણ પાચન તંત્ર કહેવામાં આવે છે. હવે પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે બંધ રુધિરાભિસરણ તંત્ર અને ખુલ્લું રુધિરાભિસરણ તંત્ર. આપણે આ થોડુંક કાઢી નાખીએ.
હવે જોઈએ તો કે બંધ રુધિરાભિસરણ તંત્ર અને ખુલ્લું રુધિરાભિસરણ તંત્ર. બંધ રુધિરાભિસરણ તંત્ર કોણ? તો કે હૃદય છે ને એ રુધિરને શરીરમાં ઠાલવે. એટલે શું થશે? તો કે એમાં છે એ રુધિરમાં કોઈ વાહિનીઓ કે શિરાઓમાં, કેમ આપણે મનુષ્યમાં કેમ રુધિર વાહિનીઓ કે શિરામાં એમ નહીં, પણ શરીરમાં રુધિર આખું ભરાયેલું હોય કે હૃદય રુધિરને છે એ શરીરમાં ઠાલવી દે. એટલે કે આપણા શરીરના જે કોઈ અંગો કે પેશીઓ હોય એ શું થાય? તો કે અંગો કે પેશીઓ છે એ તેમાં તરબોળ હોય, એટલે કે ડૂબેલા હોય છે. તો એને બંધ પ્રકારનું રુધિરાભિસરણ ખુલ્લા પ્રકારનું રુધિરાભિસરણ તંત્ર કહેવાય. સોરી, મારી મિસ્ટેક થઈ ગઈ. કે જેમાં હૃદય છે એ રુધિરને શરીરમાં ઠાલવી દે. એમાં કાંઈ વિશિષ્ટ જે આપણે કહીએ ને વાહિની કે શિરા હોય એ વહન નથી કરતું, પણ શરીરમાં જે એમનું વહન થતું હોય, એના બોડીમાં ભરી રહેલું હોય, અને એમાં કોઈ પેશીઓ કે અંગો હોય એમાં ડૂબેલા હોય, તેને ખુલ્લા પ્રકારનું. પછી બંધ રુધિરાભિસરણ તંત્ર અથવા તો રુધિર પરિવહન તંત્ર કહી શકો તમે. તો આમાં કઈ રીતના હોય? તો કે રુધિર છે એ શિરા અને ધમની દ્વારા, જે આપણે કહીએ ને શુદ્ધ ને અશુદ્ધ રુધિરનું વહન થતું હોય, તો એના દ્વારા છે એ વહન થાય. એમાં શરીરમાં ભરેલું નથી હોતું, એના માટે ચોક્કસ શિરા અને ધમનીમાં રુધિરનું વહન થાય, તો એને બંધ પ્રકારનું રુધિરાભિસરણ તંત્ર કહેવામાં આવે છે. તો એ ખુલ્લું રુધિરાભિસરણ તંત્ર અને બંધ રુધિરાભિસરણ તંત્ર કોને કહેવાય એ ખ્યાલ હોવું જોઈએ. હવે પછી આપણે જોઈએ તો કે સમમિતિ. આપણો આ બીજો પ્રકાર. સમમિતિ કોને કહેવાય? હવે સમમિતિ પ્રકાર તમારા આગળના ધોરણમાં ગણિતમાં પણ આવતું આવું એમ. ઘણી વાર તમારે આગળનું કોઈ પાઠ્યપુસ્તક જોશો ને તેમાં આવશે કોઈ એક 4 વ્હીલ બતાવેલી હોય. હવે 4 વ્હીલને વચ્ચેથી તમે 2 ભાગ કરી નાખો તો 2 બાજુ સરખા જ ભાગ થાય, વચ્ચેથી એક્ઝેક્ટ તો સરખા જ ભાગ વધે એમ. એવી રીતના સમમિતિ સમજાવેલું હોય. તો આપણે સમમિતિ જોઈએ ખાલી. કોને કહેવાય? તો કે સમમિતિ એટલે કે કોઈ પણ સજીવની અંદર, આપણે અહીંથી અલગથી જોઈએ. સમમિતિ કોઈ પણ સજીવમાં અથવા તો પ્રાણીમાં, સજીવમાં તેની મુખ્ય ધરીમાંથી 2 ભાગ સરખા પડે તેને સમમિતિ કહેવાય. તે કહે છે. હવે આપણે આ પ્રાણીમાં સમમિતિ જો અભ્યાસ કરીએ તો કે એમાં તો પેલા આ અસમમિતિ જોઈએ. તો અસમમિતિ કોને કહેવામાં આવે? તો કે અમુક એવા સમુદાય, ઉદાહરણ તરીકે વાદળી પ્રાણી આપણે લઈએ, જે આપણે સછિદ્ર સમુદાયનું એમ, તો એ વાદળીમાં તેની મુખ્ય ધરીમાંથી અથવા તો મુખ્ય અક્ષમાંથી તેના 2 ભાગ સરખા નથી પડતા, તો તેને એના હરખા આપણે સછિદ્ર સમુદાયના પ્રાણીઓને લઈએ ને, તેના વચ્ચેથી મુખ્ય અક્ષમાંથી ધરીથી વચ્ચેથી 2 ભાગ પાડીએ ને તો સરખા નથી પડતા, તો એને અસમમિતિ કહેવાય. પછી આના પછી નેક્સ્ટ જોઈએ તો કે સમમિતિ કોને કહેવાય? તો કે જેને છે એ સરખા 2 ભાગ પડે એને સમમિતિ કહેવામાં આવે છે. તો એ સમમિતિ અને અસમમિતિ, એમાં સમમિતિના છે ને 2 પ્રકાર છે. એક છે અર્ય સમમિતિ.
અરીય સંમિતિ તો કે કોઈ પણ પ્રાણીઓની અંદર છે એ કોઈ પણ પ્રાણીઓમાં તેના મુખ્ય અક્ષમાંથી છે એના શરીરના મુખ્ય અક્ષમાંથી બે સરખા ભાગ પડે તો એને છે એ અસંમિતિ કે અરીય સંમિતિ કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ પ્રાણીઓના શરીરના મુખ્ય અક્ષમાંથી તેની ધરીના બે સરખા ભાગ થાય તેને અરીય સંમિતિ કહેવાય. પાઠ્યપુસ્તકમાં એની આકૃતિ પણ છે, જોઈ લેજો. એને અરીય. હવે આમાં શું હોય તો કે અરીય સંમિતિ કોઈ પ્રાણી છે, ઉદાહરણ તરીકે હવે આપણે આ કોઈ પ્રાણી છે કે કોઈ આવું આ જાતનું પ્રાણી છે, આપણે છે સોરી એક જ મિનિટ, આને અહીંથી બે ભાગ પડ્યા વચ્ચેથી, આપણે વચ્ચે મુખ્ય અક્ષમાંથી, તો આ બે ભાગ સરખા છે. હવે આનું એક રચના નીચે છે, આ એક એનો પગ ઉપર છે, આ એક નીચે છે. હવે એ ડાબો અને જમણો ભાગ છે ને એ બંને સરખા ન હોય, પરંતુ એ બંનેના સરખા ભાગ પડી શકે તો એને અરીય સંમિતિ કહેવામાં આવે. ડાબો જમણો સરખો ભલે ન દેખાય પણ સરખા ભાગ પાડી શકે તો એને અરીય સંમિતિ કહેવામાં આવે છે. એ સંમિતિના પ્રકારો. પછી બીજું છે દ્વિપાર્શ્વ સંમિતિ. દ્વિપાર્શ્વ સંમિતિ એટલે કે જ્યારે કોઈ પણ સજીવના ડાબા અને જમણા બે સરખા ભાગ થાય તેને છે એ દ્વિપાર્શ્વ સંમિતિ. આમાં શું થાય તો કે જ્યારે કોઈ પણ પ્રાણી છે, ઉદાહરણ તરીકે કોઈ પ્રાણી છે તો એના દાખલા તરીકે આપણે અહીંથી ભાગ પાડીએ. હવે જુઓ તો આ ડાબું ને જમણું બંને સરખું જ દેખાય. તો આવી રીતના કોઈ પણ પ્રાણીમાં ડાબું ને જમણું જો સરખું દેખાય જ્યારે ભાગ પાડીએ ત્યારે, તો એ છે દ્વિપાર્શ્વ સંમિતિ કહેવામાં આવે છે. તો આ એટલું સંમિતિ વિશે છે. હવે આપણે જોઈએ કે દ્વિગર્ભસ્તરીય અને ત્રિગર્ભસ્તરીય. આપણે થોડુંક કાઢીએ, બોર્ડ નાનું છે એટલે આપણે વારંવાર થોડોક પ્રોબ્લેમ રહેશે. હવે જોઈએ આપણે સંમિતિ જોઈએ આયોજનના સ્તર દ્વિગર્ભસ્તરીય અને ત્રિગર્ભસ્તરીય. બહુ જાજુ લખીએ નહીં, થોડું થોડું ખાલી આપણે અહીંયા નિર્દેશિત કરી દઈએ. દ્વિગર્ભસ્તરીય એટલે શું તો કે ઘણા પ્રાણીઓ છે ને એના ગર્ભસ્તરીય જે આયોજન છે ને એમાં છે ને બે ગર્ભસ્તર, ઉદાહરણ તરીકે આ એક ગર્ભસ્તર અને એની ઉપર એક છે બીજું ગર્ભસ્તર. આવા ગર્ભસ્તર હોય. આ બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને આ અંદરનું અંતઃગર્ભસ્તર. અંતઃગર્ભસ્તર અને બાહ્ય ગર્ભસ્તર એ બે ગર્ભસ્તર ધરાવે છે. આ અંતઃગર્ભસ્તર અને આ બહારનું છે બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને આ વચ્ચેનું છે મધ્ય શ્લેષ્મ સ્તર. તો આવું ધરાવે એને છે એ દ્વિગર્ભસ્તરી કહેવાય. બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતઃગર્ભસ્તર એમ ગર્ભના સ્તરના બે આવરણ ધરાવે અને દ્વિ એટલે બે ગર્ભસ્તર. અને ત્રિગર્ભસ્તરીય જે આ દ્વિગર્ભસ્તરીય છે મધ્ય શ્લેષ્મ સ્તર, એક શ્લેષ્મ સ્તરનું આવરણ હોય છે. હવે ત્રિગર્ભસ્તરીય હોય એ ત્રણ ગર્ભસ્તરીય. એમાં શું હોય તો કે આપણે કાઢી નાખીએ આ થોડું.
આમાં શું હોય તો કે આ દ્વિગર્ભસ્તર છે તો એમાં તો કે બાહ્ય ગર્ભસ્તર અને અંતઃગર્ભસ્તર એમ બે ગર્ભસ્તર હોય। આમાં તો કે બાહ્ય ગર્ભસ્તર પછી મધ્ય એક ગર્ભસ્તર આવેલું હોય એટલે 3 એના સ્તર આવેલા હોય ગર્ભાશયના અને અંતઃગર્ભસ્તર એમ 3 સ્તર ધરાવે એટલે એને દ્વિગર્ભસ્તરીય કહેવાય। હવે દેહ કોષ્ઠો જોઈએ તો કે કોઈ શરીર દેહ કોષ્ઠો કેને કહેવાય તો કે શરીરની અંદર શરીરના આપણા જે કંઈ અંદરના કોષો છે કે પાચન નળીની વચ્ચે જો અવકાશ હોય તો એને છે એ દેહ કોષ્ઠો કહેવામાં આવે છે। દેહ કોષ્ઠો છે એ દેહ કોષ્ઠ પછી આભાસી દેહ કોષ્ઠ અને કૂટ દેહ કોષ્ઠી પણ કહેવાય અને અદેહ કોષ્ઠ। આ દેહ કોષ્ઠોમાં શું હોય તો કે મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી છે એ આ આખા દેહ કોષ્ઠો છે એ વચ્ચે છે આવી રીતના એક વચ્ચે એક જગ્યા હોય એક અવકાશ હોય એને દેહ કોષ્ઠો કહેવાય। આભાસી દેહ કોષ્ઠ એટલે શું તો કે એમાં છે એ મધ્ય ગર્ભસ્તરમાં ઠીક પણ એમાં છે ને પુટિકાઓ જેવી વચ્ચે આવી રચનાઓ આવેલી હોય આવી પુટિકા જેવી જે રચનાઓ આવેલી હોય અને એ ક્યાં તો કે અહીંયા વચ્ચેના ભાગમાં અને અહીંયા વચ્ચે વચ્ચે બધી જગ્યા હોય તો એને આભાસી દેહ કોષ્ઠ હોય। આ અને જ્યારે અદેહ કોષ્ઠ એટલે તો કે એમાં છે એ ગર્ભકોષ્ઠમાં ક્યાંય છે એ જગ્યા હોતી નથી એમાં બધાય ગર્ભકોષ્ઠો છે એ વિભાજિત હોય તો એને અદેહ કોષ્ઠ કહેવાય। જેમાં દેહ કોષ્ઠો કહેવાતા કે ગેરહાજર હોય આમાં કંઈ તમને જગ્યા નહીં મળે। દેહ કોષ્ઠ એટલે તો કે જે આપણા શરીરના કોષો વચ્ચે અથવા તો આપણે જે પાચન નળીની વચ્ચે જે જગ્યા હોય એ દેહ કોષ્ઠો છે એ મેરુદંડી સમુદાયમાં જોવા મળે છે। તો એ દેહ કોષ્ઠ વિશે થયું। પછી એ જે દેહ કોષ્ઠો કહેવાતા કે દેહ કોષ્ઠ હોય આભાસી દેહ કોષ્ઠ હોય અને અદેહ કોષ્ઠ હોય। પછી છે ખંડતા। ખંડતા એટલે શું તો કે જે સજીવના જે પ્રાણી આપણે લખીએ જે પ્રાણીઓના શરીર અંદર કે બહારથી અને બહારથી ખંડમાં વિભાજિત થયેલું હોય તેને સમખંડતા કે ખંડતા કહેવાય છે એમ પણ કહી શકો। તો એવું શેમાં હોય તો કે ઉદાહરણ તરીકે એવું અળસિયામાં હોય તો અળસિયા જેવા પ્રાણીઓ છે ને એને તમે ઉપર જો તો અંદર અને બહારથી ખંડોમાં વિભાજિત થયેલું હોય તો એને ખંડતા કહેવાય। પછી મેરુદંડ તો કે ઘણા સજીવો છે ઘણા પ્રાણીઓ એ પૃષ્ઠ બાજુએ દંડ જેવી એક રચના ધરાવે જે શેમાંથી નિર્માણ પામેલી હોય તો કે મધ્ય ગર્ભસ્તરમાંથી તો એમાંથી એક નિર્માણ પામેલી દંડ જેવી રચના છે એને છે એ મેરુદંડ કહેવાય। આપણે ઉદાહરણ તરીકે આપણે મનુષ્યમાં જે પાછળ કરોડરજ્જુ આવેલું છે ને તો એ આપણે એ મેરુદંડ હાજર છે એમ કહેવાય। જ્યારે ઘણામાં છે એ આ દંડ જેવી રચના ગેરહાજર હોય ઘણા પ્રાણીઓમાં પૃષ્ઠ બાજુએ આ પોલો નળાકાર જેવું દંડ જેવી રચના ગેરહાજર હોય એટલે હોતી નથી તો તેને અમેરુદંડી કહે છે ને અમેરુદંડી પ્રાણીઓ કહેવાય। તો એ મેરુદંડી અમેરુદંડી પછી આયોજન આ બધા આપણે એની જે આ રીતના હવે પછી આમાંથી છે એ દરેક સજીવમાં બધા લક્ષણો સમાવેશ થાય। આયોજનના સ્તર કયા હોય તો કે કોષીય આયોજન પેશી આયોજન અંગ સ્તરીય આયોજન અને અંગતંત્ર સ્તરીય। રુધિરાભિસરણ તંત્ર કેવું હોય તો કે એ બંધ પ્રકારનું હોય અને ખુલ્લા પ્રકારનું હોય। પછી એમાં સંપૂર્ણ અને અપૂર્ણ પાચન તંત્ર હોય। સંમિતિ તો કે અસંમિતિ હોય અને અર્ય સંમિતિ અને દ્વિપાર્શ્વ સંમિતિ હોય। ગર્ભસ્તર કેવું હોય તો કે દ્વિગર્ભસ્તરીય અને ત્રિગર્ભસ્તરીય હોય। દેહ કોષ્ઠો કેવા હોય તો કે દેહ કોષ્ઠી હોય આભાસી દેહ કોષ્ઠી હોય
કે જે ઉદ્દેહ કોષ્ઠી પણ કહેવાય અને અદેહ કોષ્ઠ હોય। ખંડતા તો કે સમખંડતા પ્રકારની હોય। મેરુદંડ અને અમેરુદંડી પ્રકારના પ્રાણીઓ હોય તો આ એના છે વર્ગીકરણના આધારો છે કે આ આધારિત હવે આ બધા લક્ષણોના આધારિત હવે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે આ દરેક સમુદાય વિશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।